हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। ये हमारी किस्मत है, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। हम नबी के आशिक हैं, हम अली के दीवाने। जी हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह. તમારું નામ બતાવો છો? મામોદ અલી રિઝવાન. ઓકે, તો આજે શું તમે કરવા આવ્યો છો અહીંયા? લોહી દેવા આવ્યો છું અમને ઓઈઝ હુસેન માટે એમને. ઓકે ઓકે, પહેલી વાર છે કે દેશા લોહી દઈ દીધું છે ઉપારા? પહેલા દીધો છે અહીંયા નતો દીધો અમને ક્યાં? હોસ્પિટલે ને એવા દચકાને તો શું છે તે માણસો શું હોય છે, લોકો શું માગે છે? કાર્તા d'identité માંગે છે ને બધી ક્વેશ્ચનર છે એમને કે શું બીમારી છે ને શું બધું. તો જવાબ શું દીધા એ લોકો? કે છે બોન દઈ શકે છે કે પછી હજી જોઈ છે લોકો બધી જોઈ છે બધી તમે શું તમે રેપોન્ડ દોષે ને શું પછી ખબર પડશે કે કેમ છે. voilà. ઓકે, મેર્સી. Assalamualaikum Masnan Bay. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors le jour J est arrivé. Ça y est, on est enfin le jour J. C'est un événement qu'on a préparé depuis 3 mois, début février. Et ça fait chaud au cœur de voir dès le matin les gens venir. Ils ont répondu à la promesse de don qu'ils ont réalisée via notre questionnaire. Et donc franchement ça fait chaud au cœur. Ok, donc ma question suivante sera que sûrement il y a eu beaucoup qui voulaient donner du sang, mais malheureusement il y a des critères à respecter. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu beaucoup qui ont été refusés ou comment ça se passe? Ou même aujourd'hui, ceux qui sont venus, il y a encore des refus qui vont arriver? Alors, par rapport à notre questionnaire, effectivement, il y a des critères pour donner leur sang et malheureusement, nous avons dû répondre négativement à certaines personnes. Le critère, c'est qu'il faut avoir entre 18 et 66 ans. Il faut faire plus de 50 kilos. Il faut ne pas avoir voyagé 4 mois avant, dans les 4 mois précédents le don du sang dans un pays sensible, zone de paludisme, etc. Et dans notre communauté, on a souvent des gens qui ont voyagé soit en Arabie Saoudite, soit qui ont voyagé en Ziarat, etc. Ou Madagascar aussi est un pays sensible en termes pour le paludisme. Donc on avait déjà fait un premier tri, on les a prévenus comme quoi qu'ils ne pouvaient pas le faire et on leur a donné une invitation sur une prochaine séance qui aura lieu ici à l'hôtel de ville de la Courneuve le 18 mai. Par contre, pour ce matin, je n'ai pas encore constaté ou vu en tout cas de gens qui ont été refusés. Ce sera en fin de journée qu'on saura. On en saura plus à la fin de la journée ou bien tout simplement les gens viennent nous dire au fur et à mesure, malheureusement que je n'ai pas pu donner. On voit un petit peu la tristesse dans leur visage, mais ce n'est que partie remise. Hein. Voilà, donc si vous ne pouvez pas donner cette fois-ci, vous pouvez tout, ce sera la prochaine fois, il faut garder espoir. Inch'Allah. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Assalamu alaikum Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. તો મારો જ સવાલ તો છે કે આજ ફેરે તમે પણ કુરબાની આપો છો ટેમની તમારા જે અહમ આપણે શરીરના અંદરમાં છે જે લોહી છે કે જેનાથી કે આપણે જીવે છે અને જે તે લોહી છે કે જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કુરબાન કર્યા હતા આપણા માટે તો તમે પણ અહીંયા લોહી દેવા આવ્યા છો
તો કંઈ અમુક રાપિડમાં કંઈ કહી શકો તો કે શું ફાયદાઓ હોય છે કે શું પછી au niveau physique au niveau આપણે ધર્મમાં વગેરે વગેરે. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. હા, આપણે અવારનવાર જ્યારે આવા મોકા આવે છે ખૂન દેવાના તો આપણે બધી ઠેકાણે જાય છે. જ્યાં પણ મોકો આવે, વચમાં તમને યાદ હશે રેયુનિયોમાં પણ don de sang થયું હતું, એમાં આપણે ગયા હતા. બસ આપણી અમુક મજબૂરી એ હોય છે કે આપણે વર્ષની અંદર સફર બહુ કરીએ છીએ ને ખૂન દેવાના કાયદા કાનૂન એવા હોય છે કે એમાં 4 મહિના પહેલાં યા 6 મહિના પહેલાં ફલાણી જગ્યા ઉપર માણસો ના ગયા હોય તો આપણે ના દઈ શકીએ. એટલે એના માટે ઘણી વખત હું નથી દઈ શકતો, પણ આજ ફેરે આપણી સફર છેલ્લી આપણે બધા સાથે હતા. માશાઅલ્લાહ તમે પણ હતા, મને ખ્યાલ છે. હા, હતા બરાબર. આપણે 40માં ગયા હતા ત્યારે તો આ લોકોનું ખૂન દેવાનું કાયદો કંઈક 4 મહિનાનું છે, તો આપણે 4 મહિનાથી વધારે આવી ગયા છે. બાકીનું જે રહ્યું ખૂન દેવાનો મસલો, તો આપણને ખૂન દેવું જોઈએ, કારણ કે આ ખૂનથી કેટલા લોકોની જાન બચે છે, કેટલા લોકોની બીમારીઓ દૂર થાય છે. ને ખુદાના ફઝલો કરમથી ને મારું જે ખૂન એવું છે કે જે મારું ખૂન છે પ્લસ છે, યાની કે બધાયને કામ આવે. તો આપણી તો જવાબદારી છે કે આપણે ખૂન દઈએ. ઘણી ફેર આપણે સાંભળીએ છીએ રેડિયાઓની અંદર, ટેલિવિઝનની અંદર, બલકે એલાનો પણ થતા હોય કે યુર્જન્સમાં ફલાણું ખૂન ખપે છે. તો આપણું ખૂન એવું છે કે બધાયને કામ આવે. તો આજે આપણે પણ ભાગ લઈએ આમાં, ખુદાની મખલુકને આપણું ખૂન કામ આવે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે લગભગ તમને સમાચાર ના મળ્યા હોય તો આજે માણસો 134ના રાંધેવું છે જે પહેલેથી લેવાઈ ગયા છે. બાકીના ઉપલકના જેટલા આવશે બધાને લેતા જશો. ગઈ ફેરે આપણે કર્યું હતું તો મને લાગે છે 100 માણસ થયું હતું, એટલું હતું ને. આજ ફેરે 134ના નામ આપણને આવી ગયા છે ને બાકીના જે બીજા આવશે બધાએ તો આ દાદ દેવા જેવું છે ને. સૌથી વધારે આપણે ઇમામ હુસૈનને માનવાવાળા છે ને. તમે અહીંયા દેખાડી શકો છો, સારી એક આપણી દીકરી બેઠી છે, તમે જોઈએ ટી શર્ટ પહેરો છે whoishusain.org. તો ઇમામ હુસૈનના નામથી પણ આપણે કામ થાય છે ને આપણા માટે ફખરની વાત છે કે શિયા ઇસ્નાશરીનો ઇમામવાળો યા મસ્જિદ કહો તમે, એની અંદર આ દેશવાળા આવીને જે આ ખૂન એક બધાનું લેવાનું છે આપણે ત્યાં આવે છે, તો આપણે કેટલો સારો ઇમાજ આ લોકોને દે છે ને ખરેખર ફખરને પાત્ર છે ને. ખુદા આપણને તૌફીક આપે કે આપણે આવું જ કામ કરતા રહીએ ને આ પ્રમાણે હકીકી ઇસ્લામની તસવીર, હકીકી ઇસ્લામનું ઇમાજ જે છે ને આપણે દઈએ કે મુસલમાન એટલે કોણ. ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહલે બેતને માનવાવાળા આપણે છીએ. તો આજે દુનિયાભરની અંદર તમે ફિલ્મ પાડો છો, બીજા હમણાં ઘણા આવવાના છે ટેલિવિઝનવાળા, એ બધાને ખબર પડશે કે તમે જો શિયા એટલે કોણ, અહલે બેતને માનવાવાળા એટલે કોણ, કે અલોકોના ઇમામ બારગાહની અંદર આ ખૂનનું દાન બધાને દે છે. દુઆ કરીએ કે બધાને ઇન્શાઅલ્લાહ તૌફીક મળે. ને આપણે જો આ કામ કરે સાથે આપણે આપણા દીકરાને લેવા છે. મઝાહરભાઈનો પણ તમે ઇન્ટરવ્યૂ લ્યો. આ મારો મોટો દીકરો થાય, એન્જિનિયર છે. બિસ્મિલ્લાહ મઝાહરભાઈ. Salam alaikum. Alaikum salam. Présentation. Je suis Mazaher, fils de Cheikh Moïse, ingénieur comme papa le dit, et je viens donner mon sang aujourd'hui. C'est la première fois? J'étais venu la dernière fois que c'était organisé, mais je pouvais pas parce que j'étais malade, du coup j'ai pas pu donner mon sang. Ok, c'est quoi les motivations pour faire ce geste humanitaire? Bah, c'est un geste qui est facile et qui peut aider beaucoup de gens. Donc qui est facile à faire, j'arrive ce matin, je m'assois, on prend mon sang et je pars, c'est fini. C'est... voilà. Après, est-ce que ça donne envie de savoir ce sang, qui c'est qui va l'utiliser? Ou bien c'est tant qu'il est, du moment que ça sauve des vies? Tant que ça sauve des vies, il n'y a pas besoin de savoir qui ça aide. Ok. ચોખ્ખોટ આપીએ તો ખુજાતેના વાલા સાંભળનારો તમને ખબર પડે કે આ કામ જે થઈ રહ્યું છે ખૂન દેવાનું, એમાં આરી આપણી એક દીકરી છે એનો ફોટો પાડો. તમે જો હુસૈનના ઓલા પમ્ફલેટ પહેરીને તમે જો આ શેરલભાઈ તમે આને ઝૂમે કરો તો તમને આ કાગળિયામાં દેખાશે. જોજો લખેલું છે કોલેક્ટ ફલાણું ઢીકડું, આજની તારીખ, કુર્નવ ને કોણ છે કરવાવાળા, હુઈઝ હુસૈન, એટલે આપણા નવજવાનો લોકો. કામ UFSનું છે, donc établissement français de sang, d'accord. પણ આપણું નામ આ લોકો એસોસિએટ કરવાને તૈયાર છે. આપણું શું, ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામનું નામ UFSની અંદર દાખલ થઈ ગયું, તો કેટલી સારી વાત કહેવાય. તો આપણી જેમ છઠ્ઠાઈમાં આપણને કીધું છે કે આપણે એવા અખલાક, એવો રવૈયો રાખીએ કે માણસો એમ કહે કે આ અહલે બેતને માનવાવાળા છે. એટલે છઠ્ઠાઈમાં અમને કહ્યું છે, આપણે મજલિસો પડે છે કે તમે એવો ચાલચલન રાખો કે તમે અમારી ઝીનત બનો ને અમારા લીધે બેઇજ્જત ના થવું પડે. તો આ એમાંનું એક કામ છે કે આજે ઇમામ હુસૈન અલી સલામનું નામ આ લોકો સાથે જોડાઈ ગયું છે. ને ફરીવાર તમે શરીરભાઈ લ્યો તો લોકોને ખબર પડે કે તમે જો લખેલું છે
કોલેક્ટ પછી નંબર છે, પછી 28 એપ્રિલ, પછી La Courneuve, પછી Vuilles Hussein ને પછી સાલ, અને બાકીનું નીચે બધું જેટલું લખેલું છે. બહુ ગર્વની વાત અને ફખરની વાત છે. મેર્સી beaucoup સર અલીભાઈ. શેખ, આજે લોહી દેવાની વાત છે એમાં જ આ રીતે નથી થતો. ફુઈ હુસેન એ પણ પ્રોગ્રામ છે કે પુઈ કે જે પાણી કરબલામાં નહોતું મળ્યું ઇમામ હુસેનને, એ પણ એ લોકોના પ્રોગ્રામમાં છે. તો ખરેખર આ લોકો વખાણને પાત્ર કહેવાય આપણા જવાન લોકો. આપણે છે શેખને સ્વીવર કરે છે કે જટાને આ દeuxième étape છે. bonjour. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes le 28 avril 2019 ici à Méfil-les-Génobes. Aujourd'hui, il y a EFS qui organise une journée don de sang. Alhamdulillah, il y a presque une centaine de personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Là j'ai un volontaire qui vient de donner son sang, donc on va lui demander son impression. Tout d'abord, salam alaikum, votre présentation. Wa alaikum salam, je m'appelle Asnan Paishta. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Ce n'est pas la première fois que Vuilles Hussein organise ce genre de campagne qui redore le blason de notre communauté, de notre religion, et qui permet à des gens de vivre encore plus longtemps, qui ont besoin de notre sang, les plus nécessiteux. Donc c'est une très très bonne action. Puis en plus en ce moment c'est bientôt l'été et là la demande est un peu plus élevée que d'habitude en France. Donc Inch'Allah, tout le don qu'on va faire ici, ça va servir je pense même pour cet été. Effectivement, et j'encourage vraiment toute la communauté, pas seulement Khoja, mais vraiment toute la communauté musulmane à donner son sang de manière plus régulière et ne pas forcément attendre les campagnes de Vuilles Hussein, parce qu'il y a toujours des demandes et il me semble que nous sommes dans la capacité de donner notre sang tous les 3-4 mois. Donc n'hésitez pas à donner votre sang et à aider des gens qui sont dans le besoin. Dernière question, les gens qui n'ont jamais donné de sang, qui sont sceptiques, qui ont peur, etc. Quelle parole, quelle explication on peut leur donner pour qu'ils puissent être volontaires aussi? Déjà prendre conscience que ce don permet de sauver des vies. Donc déjà ça peut peut-être leur permettre d'avoir un déclic mental. Et deuxièmement, en ce qui concerne peut-être des appréhensions relatives à la douleur ou à des vertiges par exemple, non, tout se passe très bien. Ici l'équipe est très très bien organisée. On vous oblige à consommer oui, enfin à boire de l'eau et à manger des biscuits avant le don, et il n'y a aucune douleur. Donc je vous encourage vivement à donner votre sang lors de la prochaine campagne. Ok, merci beaucoup, Inch'Allah, que ce don soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi amin. Merci, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. À peu près, c'est 480 millilitres, c'est prescrit par le médecin. 450 d'ailleurs. 450. Exactement. Parce que je suis mince. Exactement. D'accord. Ok. C'est en rapport avec la taille du poids. Ok. C'est le médecin qui décide. Ok. Oui, Khoja TV, vous avez des questions à poser, allez-y. Doyen, tu as mes boules remotes, ok? Oui, ici même j'ai des boules, tu vois, la boule, mais elle est rouge cette fois. C'est comme un cochonnet. Voilà. Donc, Cheikh, c'était quoi les étapes pour donner son sang? Donc la première étape, il faut aller vers la table, s'inscrire. Donc ils prennent notre pièce d'identité, ils nous posent des questions. Avant cela, il faut remplir un formulaire. Là, on nous demande est-ce que vous avez été atteint par telle maladie, où est-ce que vous avez voyagé, qu'est-ce que vous avez eu comme greffe, pas greffe, et ainsi de suite. Après, à l'établissement du sang, ils ont des ordinateurs dans lesquels ils mentionnent notre nom, date de naissance, tout ça. Si on vient pour la première fois, deuxième fois, et ainsi de suite. Après, ils collent des étiquettes dessus. Après, on passe voir un médecin
Et le médecin, lui, verbalement, il nous pose les mêmes questions qu'on a déjà remplies pour être sûr. Et après, le médecin dit, suivant notre naissance, par exemple, nous qui sommes nés en majorité à Madagascar, donc sur ma fiche, il y avait une étiquette qui était écrite palu. Donc systématiquement, ils vont faire une recherche de paludisme dans mon sang, parce qu'on est né à Madagascar. Une fois cette étape passée, donc pas le médecin, mais ces jeunes dames, gentilles dames, nous appellent et nous placent là où il faut, et elle fait ce qu'elle a à faire. Donc là, ils ont pris un peu de sang pour l'hémoglobine, c'est ça? Oui, avant le prise de sang, elle a fait un test de hémoglobine, voilà, donc tout était bon. Et après, il y a une consigne de 480 millilitres, c'est ça, millilitres? 450. Oui, mais pour moi, c'est 450. Exactement. Donc c'est 480 pour tout le monde, mais moi... Non, c'est 420, 450 ou 480, ça dépend des volumes. Le maximum, c'est 480. Exactement. Voilà, donc mais ça... il peut y avoir les 3 volumes. Voilà, donc il y a 3 volumes, 480, 450 et 420, comme elle a dit, selon l'âge, la taille, le poids et ainsi de suite. Voilà, tout se passe bien, alhamdoulilah, impeccable. Et dans 10 minutes, ça va être fini? Je sais pas. Un petit peu moins? 10 minutes. 5 minutes, voilà, 5 minutes. Et là, ça va sauver des vies? Oui, ça va sauver des vies, mais le grand problème pour nous, les fumeurs, le médecin m'a dit il ne faut pas fumer 2 heures après le don du sang. Et c'est la première fois que j'ai entendu ça, parce que ça peut faire des malaises. Donc c'est une information à prendre en considération pour tous les donneurs du sang, qu'après un don de sang, il ne faut pas fumer au moins pendant 2 heures. Voilà. Oui, il faut même arrêter de fumer, c'est mieux. Oui, ça, il n'y a rien à dire. Bien sûr, on n'encourage pas le fait de fumer, mais c'est une information importante. Peut-être que chaque médecin ne le dit pas. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à le mentionner ici, comme quoi le médecin va dire, comme vous êtes fumeur, ne fumez pas 2 heures après le don. Si vous êtes Voilà. malade, Là, vous avez été piqué, etc. Oui. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des sensations de malaise? Non, etc. rien du tout, on ne sent rien du tout. C'est des professionnels, ils savent, ils font ça à longueur de vie, longueur de journée. Non, on ne sent rien du tout. Bon, bien sûr, après, il y a une petite peur qui est inconsciemment comme quoi on va être piqué. Mais une fois piqué, on ne sent plus rien, quoi. Après. Ok, merci beaucoup et puis, Inch'Allah, bon courage. Merci. Est-ce que vous donnez? Oui, je vais donner aussi. Ok, tout à l'heure. Okay. Donc là, je vais prendre la caméra quand ça sera votre tour. Merci. Salam alaikum, Rizwan. Tu as prise de santé ou kavetas? Kavetas lutas. Ok. Donc là, d'ici 5-10 minutes, ça va être fini, Inch'Allah. Ok, bon courage. Merci beaucoup. Salam alaikum, Baya. Alaikum salam. Tu as dit sugar ou what tu as mis? Mais tu as dit, mais puis les généralement dans du sang de l'AM. Tu as dit annonce que il y a ton sang karwa mau c'est to tamne so motivation to que tamne ya hajar cho. એટલે જ્યારે ઓલું અનાઉન્સ થયું તો ઇન્શાલ્લાહ જો આપણે મોમીનને લાભ દઈ શકતા હોય તો આપણી હાજરી En plus, Imam Hussein na naam di છે. ઇમામ હુસેનના નામ છે. વધારે ફાયદો છે. તમે દિશા don કરને કચ પહેલી વાર એની પહેલા કે પહેલી વાર છે? ના એટલે હું છે ને પહેલાં લારેન્યો હતો, લારેન્યોમાં હું ધોં કર્યો હતો ને પછી ગયા વર્ષે અહીંયા થયું હતું, પણ હું ઝિયારતમાં ગયો હતો ને તો હું ધો ના દઈ શક્યો એમ, તો આજે આવ્યો છે. ઇન્શાલ્લાહ તમારા માટે છેલ્લું હશે. Bon courage, ne Inch'Allah, bas Allah kaboul kare après જે action ne. Merci. हम नबी के आशिक हैं, हम अली के दीवाने, और हसन से निस्बत है, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। या हुसैन का मातम, या अली की मिदहत है, या हुसैन का मातम, हर नफ्स इबादत है, हम हुसैन वाले हैं। Hello. અમે તો પહેલી વાર દેવાય પહેલી વાર છે?
ઇન્ડિયામાં તો દઈ દીધા હતા આપણે પપ્પાનું ઓપરેશનમાં અને અહીંયા પહેલી વાર આપણે દઈશું ઇન્શાલ્લાહ. ઓકે. તો કેમ છે કાંઈ બીક લાગતી હોય કે આપણે જ્યારે લોહી નીકળે તો? હા શું આપણી આદત પડી ગઈ છે. Donc en 5 minutes, ça va être fini. થઈ જશે અમારે 5 મિનિટમાં. રાપિડ હોય છે. માશાલ્લાહ વખાણને પાત્ર છે કે આપણે જે આપણો ભાગ છે શરીરનો એ આપણે બીજાને આપે છે. છોકરાને લઈ આવ્યો છે પેલો કંઈ જોઈ કે બરાબર. ઓકે, bon courage. Merci. कि हमसे फातिमा ज़हरा कर चुकी है एक वादा, हमसे फातिमा ज़हरा कर चुकी है एक वादा, अब हमारी जन्नत है. આજનો દિવસ છે dimanche 28 avril 2019. આપણે અહીંયા મહેફિલ ઝૈનબમાં છે કે જે જોર્ને સ્પેશિયલ don de sang ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના નામ ઉપર કરવામાં આવેલ છે. સવારથી ઘણા મોમીનો અહીંયા આવી ગયા અને તેઓનું જે કામ હતું આ અહમ કામ કે જે અલ્લાહ કબૂલ કરે છે તેઓ અદા કરી લીધા. અને આપણા સામે એક ભાઈ છે હાજી સાહેબ કે જે તેઓનો દો હમણાં જ પસાર કર્યો અને ધો થઈ ગયો. તો તેને આપણે પૂછશો. સલામ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. સૌથી પહેલા નામ? મારું નામ છે હસનૈન શેલી વસરામ. ઓકે. અસલ ક્યાંના? મઝેંગાના, મદાગાસ્કર મઝેંગા. કેટલા વર્ષથી અહીંયા ફ્રાન્સ રહો છો? આજે 14 વર્ષ થઈ ગયા આપણે અહીંયા. તો અમને જાણો તો કે અમુક દિવસ પહેલાં અહીંયા એલાન થયું હતું મસ્જિદના અંદરમાં કે અહીંયા મહેફિલ ઝૈનબમાં don de sang કરવામાં આવશે આજના દિવસે. તો એતાપ બધે શું હતા? તમે શું એતાપ કર્યા કે જેથી કરીને તમે આ don કરી શક્યા? પેલું એલાન થયું હતું મહેફિલ ઝૈનબમાં કે don du sangનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે. તો આપે નામ નાખ્યું હતું. તો જ્યારે નામ નાખ્યું તો આપણને દાવત મળી કે આજે don du sangનો દિવસ છે તો તમે આવી શકો છો. તો આપણે આવ્યા તો આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલર હતું રોમ્પ્લીર કર્યા બધું. અને પછી ડાક્ટર એટલે પબાળો તો ના લીધા, પહેલાં ડાક્ટર પસાર થયા, બધું ટેન્શન બધું જોઈ આવ્યા લોકો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે લીધું ને અમને આપે બસ લોહી દઈને અમને આપે આવ્યા. ને કાંઈ મોટી વાત તો છે નહીં, આપણને એમ લાગે કે બહુ મોટું છે પણ કાંઈ ના, 20 મિનિટમાં બધું થઈ ગયું. 5 મિનિટમાં લોહી દેવાનું, 10 મિનિટનું જાક ફોર્મ્યુલર ને આપણે લખીએ 20 મિનિટનું કામ છે. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે આપણને અહેસાસ થાય છે કે આપણે કંઈ કરી શકીએ છીએ આ કોમ્યુનિટી માટે. તો એ લોકો પોતે આપણા ઉપર તાજુબ થઈ છે. અને મને ડાક્ટર ભેગો થયો તો પોતે મને કહે કે તમે કે vraiment તમારી કોમ્યુનિટી બહુ સારી છે કે તમે આ બધું કરી શકો છો એમ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 20 મિનિટનું કામ છે તો આપણે ઉત્તેજન દેવું જોઈએ. ને ઉત્તેજન દઉં છું માણસોને કે તમે દ્યો. આ કાંઈ મોટી વાત નથી. 20 મિનિટનું કામ છે ને કાંઈ તકલીફનું કાંઈ કામ નથી, કાંઈ થાય એમ છે નહીં. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે મેં દીધું. આજે don de sang કરવામાં આવ્યું તો અમુક પ્રોસિજર પણ હતા કે જેમ કરીને કંઈ પીવાનું કીધા, કંઈ ખાવાનું, નાસ્તો વગેરે, એ બારામાં શું હતું બધું? જો હું આવ્યો તો પહેલાં મને કહે કે ડાક્ટર કીધો પાણી પીજે. તો મને 1 લીટર પાણી પીવાનું કીધો, અડધો લીટર જેટલું પીવાય સારા માટે. અને અટાણે જો હું લોહી દઈને આવ્યો તો મને નાસ્તો ને બધું તૈયાર છે, ચાય બાય બધું મળે છે આપણને. બહુ સારું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. આ બધી છોકરાએ જોયા, આજે આ છોકરાને લઈને આવ્યો તો એ લોકોને ખબર પડે કે આ કંઈ દેવા કરવા જેવું છે આપણી જિંદગીમાં. મદામે આવી છે, મદામે ઇન્શાલ્લાહ દેશે હમણાં. હવે જોઈએ એમ ઇન્શાલ્લાહ. બસ આ ફ્રેમો ઓર્ગેનાઇઝેશન બહુ સારું થઈ છે. અને હું હજી ઉત્તેજન દઉં છું માણસોને કે તમે આવો અને આમાં ભાગ લ્યો. સારું છે, કાંઈ તકલીફ નથી આમાં. બસ merci beaucoup ઇન્શાલ્લાહ. આજે don તો ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ કબૂલ કરે અને ઇન્શાલ્લાહ કે ça sauve des vies. એ આપણે દુઆ કરે કે યુચેલો હોવો જોઈએ આપણા ઇન્સાન માટે. પછી જે હોય અહીંયા ફ્રાન્સના અંદરમાં ખાસ કરીને એ ત્યાં આવે છે, એક્સિડન્ટ પણ બહુ થતા હોય છે રસ્તામાં. તો એ લોકોને બહુ જરૂર હોય છે લોહીની. તો ઇન્શાલ્લાહ આજે આપણે ખિદમત કરશો, આપણે જે આ don કરશો અને ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ કબૂલ કરે.
આ જે ડોનેશન છે ઇન્ડિયામાં જ્યારે મેં મારા પપ્પાનું ઓપરેશન કરવા ગયો ત્યારે આ ઓપિતાલી લોકોનો કાયદો બોલે છે તો કે જે ઓપરેશન થાય જેનું માણસનું ઓપરેશન થાય તો એમાં ડોનેશન દેવું જોઈએ એટલે હું ને મારી બેન હતા ઇન્ડિયામાં અમે સાથે હતા તો અમે 2 જણા દીધું હતું લોહીમાં તો આવું બધું કરવું જોઈએ આપણે જો એવું કાંઈ મોકો મળે એવું કાંઈ હોય તો આપણે કરવું જોઈએ ને આપણે એમાં ઉત્તેજન દેવું જોઈએ જિંદગીનો સવાલ છે બસ આપણે છેલ્લા બોલ છે મારા કે આપણે જ્યારે દેશું આ ધોં તો શાયદ કાલે આપણને પણ જરૂર પડે તો બીજા લોકોનું આપણને ધોં કામ આવશે ઇન્શાલ્લાહ એ બોલની સાથે અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાત વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાત વાલેકુમ સલામ તો તમારું જ્યાં તો આ ધોં દિવસો હમણાં થઈ ગયું સરખી રીતે પસાર થયો તો અમુક જરાક અમને ખપતું હતું કે કેમ પસાર થયો એ બારામાં કંઈ મહેનત પડી કંઈ તકલીફ થઈ Non, non, tout est bien passé. Barabar Passartio, l'organisation est beau, c'est petit déjeuner, il y a de collation, il passe le comme. Mais vraiment, il faut Jarour se karwan, quand ça va quoi, il kam avec toi, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Voilà. જે છે લોહી એવી ચીજ છે કે vraiment એક અહમ ચીજ છે કે જે ખુદાએ આપણને નાખ્યું છે કે c'est une vie. જો લોહીમાં બીમારી આવે કે લોહીમાં કંઈ ઓલું હોય empoisonné થઈ ગયું તો આપણી જિંદગી પણ બંધ થઈ જાય તકલીફમાં આવી જાય આપણે તો vraiment આપણે ખુદાનો શુકર કરવો જોઈએ કે ખુદાએ આપણને અંભોન સાથે રાખ્યા છે આપણું જે લોહી છે એ શાંત છે અને ઘણા લોકો છે કે જેઓ ટોક્સિકોમાન હોય છે કે જેઓ ખરાબ ધંધાઓ કરતા હોય તો તેઓનું લોહી પણ કોમ્પેટિબલ નથી અને તેઓ નથી આ ધોં કરી શકતા તો આપણને ખુદાનો શુકર કરવો જોઈએ કે આપણો ધર્મ એવો છે કે આ ધર્મ થકી આપણે બચી ગયા છે ને આપણે બીજાઓને મદદ કરી શકીએ છીએ આપણું લોહી દઈને એક શું સારું છે કે ça purifie le sang aussi comme j'ai cadé c'est parce que purifier ce sang même pour la santé d'un être humain c'est très très bien de donner le sang pour régénérer le sang voilà બસ ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ જે ખિદમતો છે ને કબૂલ કરે ઇન્શાલ્લાહ અને આવતા વર્ષે પણ આપણને નસીબ થઈ આ ધોં કરવું ઇન્શાલ્લાહ મેર્સી બકો ખુદા હાફિઝ અને bon retour à la maison merci અસલામુઅલૈકુમ ભૈયા વાલેકુમ સલામ તો તમે આજે હાજર છો અહીંયા મહેફિલ ઝૈનબમાં કેના માટે આવ્યા છો તો આજે છે ખાસ એક દિવસ છે કે આપણે માહે શાબાનમાં છે છેલ્લા દિવસ ગયા છે માહે શાબાનનો ને સાથે સાથે આ વુઇઝ હુસૈન જીમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો પ્રચાર કરે છે આખી દુનિયામાં એટલે comme à EFS de l'établissement français du sang સાથે મિલીને આ બીજી વાર આપણું મહેફિલ ઝૈનબમાં કરે છે એટલે don du sang નું તેના માટે અમે આવ્યા છે અલ્લાહનો શુકર કે આ કામ કરવાથી આપણને એમ થાય કે આપણે ગમે તે આપણે શા છે તો આપણને એમ થાય કે આપણું લોહી છે દર 2 મહિના આપણે દઈ શકે ને એક લોહી આપણે દે છે ને તો SMS મને મળ્યો તો એફએસમાં કે તન જિંદગી આપણે સોવે કરી શકે છે donc આપણે તન ફેરે દેવા જઈ શકે તો 9 માણસોની જિંદગી બચે છે એ દુઆ કે સાથ કે આપણે એમ કરે કે એ લોકોને જજ્બો આવે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કોણ છે તે લોહી દેવાથી ઇન્શાલ્લાહ આપણે ઇમામે જમાનાએ રાજી થાય ને આપણું દિલમાં ઠનક વગે કે આપણે જો કરબલા હોત તો થોડુંક આપણે દીધા હોત આપણું તો તમે આજ ફેરે દઈ શક્યા કે પછી કંઈ આજ ફેરે ગયા ફેરે હતો ઓક્ટોબરમાં હતો તો દઈ શકો આ ફેર હું ના દઈ શકો dans le sens où હમણાં માર્ચમાં હું ઇન્ડિયા ગયો હતો તો એક રાત તમે ઇન્ડિયા ગયો તો એમાં 4 મહિના બાદ તમને લોહી દેવું ખપે તો એમાં ડિરેક્ટ હું એલિમિને થઈ ગયો તો એ હતું પણ bon faut faire attention જે Madagascar જાય કે જ્યાં જાય il faut qu'il y ait un délai avant de donner son sang voilà બસ ઇન્શાલ્લાહ નિયત તો સારી હતી તો ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ કબૂલ કરી નાખ્યું હશે કે નામ લખાયું તો નિયત સારી હતી અને બસ મારો છેલ્લો સવાલ કે આજે આપણે આવા કાર્ય કરીએ don de sang વગેરે તો શું ફાયદાઓ છે એમાં કે આપણે કરશું કદાચ સવાબ માટે કે અલ્લાહ રાજી થાય એના સિવાય શું એવા ફાયદા થઈ શકે છે પછી હમણાં હું સાંભળ્યું કે કંઈ રિજેનરેશન થઈ છે લોહીનું જ્યારે આપણે ધોં કરીએ તો વગેરે વગેરે એટલે આ don du sang નો છે ને ફાયદો સારું શું છે કે આપણે જમાત છે આપણે કેટલા વર્ષ છે આપણે અહીંયા જમાતમાં આપણે રહે છે ને આપણે જમાત આપણે હંમેશા ફેરમે છે કોઈને ખબર નથી કે આપણે શું કરે છે શા છે પણ કેવા જાતના શા છે તો આ એમાં બે ફાયદો છે પહેલો કે આ લોકોમાં આપણે આપણા
મેં ફિલ્મ આવે તો દેખે કે આપણે શું કરીએ છે બીજો કે જજ્બો દેખાય કે કેટલા માણસો દેવાવાળા તૈયાર છે ને અલ્લાહનું શુકર છે કે આ લોહીની વાતમાં આપે તો બધેને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ યાદ આવે જનાબી અલીઅસગર યાદ આવે બધી શોદાએ કરબલા યાદ આવે તેમાં આપણને તુષે થાય ને બીજું કે આ લોહી જે છે આપણું અલ્લાહનું શુકર છે કે આપણે જ્યારે લોહી દે છે ત્યારે 20 મિનિટ બાદ પાછું આપણું લોહી જેટલું દીધા હોય પાછું રિજનરેટ થઈ જતું હોય તેમાં એમ નથી કે આપણું ખોટ થશે કે લોહી પાછું આવશે ને વાલા તો આ જે લોહી રિજનરેટ થાય છે તો એમાં આપણને લોભ ના કરવો જોઈએ ગાતનો આપણને મોટિવેશન હોય કે આપણે વધારે દઈએ જી બસ મેર્સી beaucoup તમારી ઇન્શાલ્લાહ ને ફરી વાર તમારે ઘણી ઘણી મેર્સી ખુદા હાફિઝ bonne journée